Salam alaikum and hello and welcome. My name is Gerard Moore from Focus Gulf Conferences. I am the webinar support manager for today. I'd like to welcome you all to the third edition of the MS Patient Day 2020 webinar series. The title of today is How Do I Know I'm Getting Better? The date here is the 20th of June 2020 and the time is 3 p.m. here in the UAE. I'd like to welcome you all to this webinar. For those of you that have not joined us previously, you can use the chat bar on your screen to type any messages, any questions, any comments to Dr. Ahmed and Dr. Mustafa today to discuss. The language will be in Arabic and in English. It will be a dual language presentation and panel discussion. So please feel free to write comments in both languages. If you have a technical issue, you can press the reconnect button, which is located at the top of your screen as an attendee. If you wish to message me privately about any admin issues, you can click the admin only button at the bottom of your chat bar, and I will receive those messages directly. Right now, I'd like to hand the floor to Dr. Ahmed Shatila, the moderator for the series, who will do the formal introduction and opening for today's webinar. Dr. Ahmed, the floor is yours. Thank you, Gerard. Marhaba, Assalamu alaikum. First of all, I'd like to thank everyone. حابب شكر everyone for showing up today and taking time to listen to a lecture about how do I know I'm getting better. I'd like to present or أعرفكم على Dr. Mustafa Shakra. He is a friend, a colleague, and he is a neurology consultant. استشارة أعصاب بمستشفى الشيخ خليفة الطبية. He has an interest in MS. He takes care of patients with MS. عنده مرضى بيعانوا من تصلب اللويحي أو تصلب متعدد. وحابب اليوم يخبرنا about how do you know if you're getting better, or what are things that people can look for to observe if they are getting better. Thank you very much, and without further ado, I'd like to give the floor to Dr. Mustafa. Thank you, sir. Shukran, Ahmed. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hello and good evening for everybody. So, as Dr. Ahmed said, today our topic will be focusing on the management and the treatment of multiple sclerosis. الحقيقة الحكي اليوم حيكون صحيح الموضوع بشكل عام عن التصلب اللويحي، بس نحن حنركز على طريقة العلاج. أنا حأحكي السلايدات والسلايدات كده موجودة باللغة العربية، وبعدين حأعمل لها اختصار بالإنجليزي. So slides are in Arabic and there is summary will be in English. بالبداية الجميع بيعرف أنه مرض التصلب اللويحي هو مرض مناعي ذاتي. دائما بنشرح المناعة الذاتية على أنها هي شكل من أشكال المناعة الضالة. المناعة عادة بالجسم موجهة لتهاجم المعتدي أو الأجسام التي تعتدي على الجسم، سواء كانت فيروسات أو بكتيريا أو طفيليات أو أي شيء من هذا القبيل بيهاجم الجسم لتحمي الجسم من التعرض لهذه الهجمات. المناعة بشكل عام وظيفتها دفاعية بهالمنطق هذا، لكن في أحيان معينة ولأسباب غامضة لحد الآن تتوجه المناعة بتصير بتهاجم الجسم بحد ذاته. طبعا هذا الشيء شائع إلى حد ما، وفي أمراض نمط معين من الأمراض دائما نحن بنسميه أمراض المناعة الذاتية، وهو متوزع على كافة الاختصاصات. في أمراض مناعة ذاتية، في أمراض في الجهاز الهضمي، في الجهاز المفصلي، في الدماغ، في كل الأجهزة الموجودة في القلب، في كل الأجهزة الدموية والعضوية عند الإنسان. ففي الكلية، في الكبد، في القلب، في الأوعية الدموية، في الدماغ. هاي النمط من الأمراض بنسميه أمراض المناعة الذاتية. ومثل ما أن مرض المناعة الذاتية المناعة تصبح ضالة، لا تعرف هدفها الحقيقي، لا تهاجم العدو، بتصير بتهاجم أعضاء الجسم. طبعا السبب اللي بيخليها تنحرف عن وظيفتها لحد الآن هو سبب مجهول، غير معروف بالضبط. بمرض التصلب اللويحي المناعة تهاجم الغلاف الدهني للأعصاب، للمحاور العصبية، وبتؤدي لتدميره.
طبعا هذا بيؤدي لاضطراب الناقليه بين الخلايا العصبيه الدماغيه والخلايا العصبيه في المحيط، فبالاوامر الدماغيه بتصير غير كامله ومتقطعه، لانه هذا الغلاف له دور اساسي في تسريع حركيه النقل العصبي. بدون هذا الغلاف النقل العصبي والتواصل بين الخلايا بيكون عاده غير كامل. طبعا هذا مختصر للي بيصير تماما. هذا هو المحور العصبي، وهذا هو الغلاف الدهني اللي بنسميه النخاعين او الميالين، وهي المناطق المتهتكه اللي بتصيب المناعه وبتخليها متعرضه للاذيه. هي المنطقه عمليا هي منطقه نقل عصبي غير صحيح، غير كامل. So back just in the brief definition, the multiple sclerosis is an autoimmune disease. Autoimmune means that the immune system is attacking the cell. It doesn't attack as expected the enemies or any foreign bodies or bacteria or any virus that is invading the human being. So for uncertain reason, we don't know what the reason, this virus, this immunity is attacking now the myelin. Myelin is a fatty material that is in fact insulting insulating the nerve axons, and by attacking this there will be lesions, and this lesion area was lesion that make the communication between neurons is defected, is not normal, it's abnormal. So myelin is very essential for communication between neuron cells in the human being or in any other body. So this is the example. This is the illustration. Here is the myelin itself. This is the neuronal axons. And when autoimmunity is attacking this area, there will be a lesion. And here the nerve connection is in fact not normal. It's subabnormal or it's bad. And this is the reason why there is symptoms. Symptoms comes from the region because of the transmission over the neuronal axon is not normal, it's subnormal. الاعراض بشكل عام عند مريض المالتيبل سكلروسيس متعدده، بتلاقي ما في مريضين عندهم نفس الاعراض ونفس الشكوى. بعض الناس تجي بتخدير، بعض الناس تجي باعراض بصريه، بعض الناس باعراض حركيه بتوازن. فهي الاعراض المختلفه سببها انه الاصابه او النقط اللي نحن بنشوفها، المناطق اللي بتنصاب فيها النخاعين هي مناطق مختلفه بالنصف الايمن من الكره الدماغيه، بالنصف الايسر، بالنخاع الشوكي، بعده اماكن. اوكي، وبالتالي كل مريض بتلاقي هو عمليا اعراضه فريده ومختلفه عن المريض الاخر. حتى لو كان مثلا اثنيناتهم بيشكوا من تنميل، بتلاقي واحد تنميل مثلا عنده بالرجل، واحد عنده في الايد، واحد عنده بنصف الوجه، وهكذا. والاعراض الحركيه نفس الشيء، والاعراض الترنح والاعراض البصريه كمان بنفس القصه. So symptoms usually are different according to the lesion location. So there is no identical, hardly to find two patients are suffering from identical complaints. Every person, every MS patient is having his unique presentation or collections of symptoms. It's due to the location of the lesion, either in the brain or in the spine itself or the cord. طبعا الاعراض مثل ما قلنا بتختلف، في شيء له علاقه مثل ما قلنا حسب التوضع النقاط والليجنز. في عندك التخدير، التنميل، الضعف العضلي، الفقدان التام او الجزئي للابصار، اضطرابات حركه العين، الرؤيه المزدوجه، احيانا رجفانات، الترنح، عدم الاتزان، اضطرابات الكلام او الاضطرابات البوليه. فكل الاعراض تختلف حسب المناطق المصابه في المحور العصبي، وبنقصد في المحور العصبي دائما الدماغ والنخاع الشوكي. وين النقط متوضعه الاعراض بتختلف حسب توضع النقط الاصابه. So symptoms usually are different according to the location, and this is a collection of symptoms, and you can find in any patient with multiple sclerosis. It's from numbness, it's nystagmus, double vision, weakness, ataxia, imbalance, incontinence. All these symptoms are related to the location of the lesions inside the neuronal axons, which include, in fact, the brain and spinal cord.
مثل ما أن الأسباب ليش المناعة بتصير ضالة غير معروف، ليش المريض بينصاب غير معروف، ليش فلان بينصاب بعيلته مش أخوه الأكبر منه أو أخوه الأصغر منه أو حتى أخوه التوأم. فأحيانا السبب دائما غير معروف، ما في اي سبب نحن بنعرفه. في بنعتقد انه في اسباب لها علاقه بفيروسات، في اسباب لها علاقه بنقص اضطرابات هرمونيه او نقص بعض الفيتامينات والشغلات، بس كلها اسباب افتراضيه وغير حقيقيه، وحاليا السبب بنقول نحن عمليا غير معروف. مثل ما قلنا هو إصابة للغلاف النخاعي اللي هو غلاف مثل الغلاف من المواد الدسمة، يغلف المحاور العصبية ويعزلها ويساعد على النقل العصبي، وإصابته تؤدي إلى اضطراب النقل العصبي. So this is just the summary again, that this is an autoimmune disease of uncertain cause and it's affecting the myelin sheath, and the myelin is very essential for the neuronal transmission. نرجع للموضوع تبعيتنا الاساسي هو الادويه. وحاليا الحمد لله عندنا كميه كبيره جدا من الادويه اللي اليه عملها ايضا تختلف حسب يعني دائما المناعه حتى تتشكل بتاخذ عده خطوات مختلفه، تنبنى على عده خطوات، واغلب هي الادويه بتاخذ يعني بتعالج خطوه او خطوتين من السلسله المناعيه اللي بتؤدي للاضطراب المناعي الموجود على التصلب اللويحي. اول دواء بنعرف انه تم ترخيصه بعام 1993، وحاليا عندنا عدد كبير من الادويه من كل الاشكال، ادويه تنعطى بالوريد او بالعضل او تحت الجلد، وفي عندنا حبوب فمويه، وفي جميع انواع الادويه الحاليه متوفره لمرض التصلب المتعدد. ويعني توقعيا يعني نتوقع نحن دائما انه في دواء جديد مره كل سنه او بين السنه والسنتين عمليا. So this is just about the available medication. The first one was invented in 1993, which was interferon beta 1b, and currently we have more than around 15 of this medication approved. It acts in different ways, and it is prescribed even differently. Some of them are oral, some of them are injectable, some of them are IV, subcutaneous, or even intramuscular. وهي الصورة بتوضح الأدوية اللي أغلب المرضى اللي أو المشاركين اليوم معنا بيعرفوا واحد أو اثنين منهم على الأقل. في أدوية فموية مثل التكفيديرا، مثل الأوباجيو، مثل الميفينكلاد، مثل الجيلينيا. في أدوية وريدية مثل الناميترادا ومثل الأوكريفوس. وفي أدوية بتنعطى تحت الجلد وريدية، كمان عندنا التايسابري. وفي أدوية بتنعطى طبعا تحت الجلد أو بالعضل مثل الانترفيرون أو الكوباكسون. This is just an example of some medication according to the way that it is prescribed, oral or injectable, IV, or even subcutaneous, or even intramuscular. نحن دائما هدفنا في العلاج ليس شفاء المرض. ربما نصل لمرحلة الشفاء إذا عرفنا السبب وقدرنا نسيطر عليه، لكن طالما ما في سبب وما بنعرف السبب الحقيقي، فعمليا لازم يعرف جميع المرضى انه كل العلاجات المتوفرة حاليا ليست للشفاء، انما لتثبيت المرض ومنع ترقيه او جعله أو يصير انه أسوأ او ياثر على المريض بشكل يعني يؤدي الى تردي في قدراته سواء العقليه او الجسديه. شفاء ما في، حتى بالخلايا الجذعيه. في بعض الناس بيفكروا انه الخلايا الجذعيه هي عمليه شفاء. الخلايا الجذعيه ليست الا دواء مثل هذه الادويه تماما، مهمتها المحافظه على الاستقرار تبع المرض ومنع حدوث تردي بالاعراض او بالقدرات العقليه والحركيه. ما في اي علاج شافي. تمام، مره ثانيه راعيد، حتى الخلايا الجذعيه. اوكي، نحن نتوقع من العلاج انه يحافظ على ثبات المرض، واحيانا نتوقع انه يعطي قليل من التحسن. كل الادويه، كل الانماط العلاجيه هدفها هذا العلاج، هي الطريقه الواحده، تحقيق الاستقرار في المرض ومنع ترقي. والبونص بتجي انه احيانا بعض الادويه في امكانيه انه تعطي بحالات معينه تحسن بالوضع الحركي للمريض. بالهجمه الحاده طبعا نحن دائما بنعطي الكورتيزون، والكورتيزون بيسرع دائما من شفاء النوبه الحاده. في النوبه الحاده مثلا اذا واحد صار عنده التهاب بالعصب البصري، صار عنده ترنح حاد، صار عنده هجمه حاده، دائما بنعالج بالكورتيزون، وهذا الكورتيزون بيسرع من حدوث الشفاء من هي النوبه. احيانا حتى لو ما اعطيت كورتيزون المريض بده يشفى، بس بده ياخذ وقت اطول.
بين ما يشفى خلال الايام بين ما يشفى خلال اسابيع. وبعيد مره ثانيه بقول انه جميع الادويه هدفها الاستقرار وتباطؤ سير المرض. سبب بدنا نهدف منها كمان انه السيطره. كيف بنعرف هذا الشيء؟ طبعا كيف بنعرف انه نحن سيطرنا على المرض ومنعنا تقدم ومنعنا ترقي؟ بيكون المريض عمليا تبدلات الشعاعيه الموجوده على الرنين المغناطيسي ثابته مستقره ما بتزيد. بيكون الاعاقات الحركيه ثابته تماما ما فيها اي زياده وربما مع شويه تحسن. بيكون ما في نوبات نقص حاد. نوبات النقص الحاد هي المشعر الاول لانه الدواء تبعيتنا فعال ومسيطر على المرض. طبعا اضافه بدنا نكون المريض نوعيه حياته تحسنت، وجوده بالمجتمع اصبح فعال، انتاجيته في العمل ممتازه وجيده ووظيفيه. وهذا الشيء الحقيقه اللي بنهدف له في العلاج. ما بنهدف لحد الان للشفاء، لانه لحد الان للاسف ما في اي علاج شافي للمرض. والسبب مثل ما قلنا انه يقوم انه لحد الان نحن ما بنعرف لحد الان السبب الحقيقي لحدوث المرض، سواء هو او باقي الامراض طبعا المناعه الذاتيه كلها بنفس الوقت. So this is our target for treatment. Usually we treat not to cure the disease. We don't have a cure till this moment. Even stem cell is not a cure. Stem cell is exactly like any other medication. It is for stabilizing the disease, fix the progress, not control the progress. Control the progress, not to make any exacerbations in the attacks or exacerbation or worsening of MRI findings. And in addition to that, we have also to improve the quality of life and productivity of life. So currently, we don't have any cure for this disease. We prescribe steroids usually in acute attack, in fact, to expedite the recovery from the attack. Not even without cortisone, patient will recover from attack, but it takes longer time. So steroid, when we are giving the steroid, in fact, only to expedite the recovery. All medications are at this moment not to cure, but to control the disease by preventing clinical relapses, by preventing worsening of disabilities, by preventing new findings in imaging studies, and by improving the quality of life and productivity. اغلب المرضى اللي بيراجعونا في العيادات دائما بيسالوا على الادويه الجديده وانه بدي غير الدواء لدواء ثاني او اي شيء. دائما نحن بنقول للمرضى انه الادويه عمليا افضل دواء هو الدواء اللي بيحقق الاهداف منه، اللي بيسيطر على المرض، اللي بيمنع حدوث النوبات، اللي بيمنع حدوث نقط جديده على الاشعه المغناطيسيه، اللي بيسيطر على الاعاقه وبيمنع تردي الاعاقه، واللي بيخلي نمط الحياه فعال بدون اي تاثيرات جانبيه او بتاثيرات جانبيه محدوده. هذا هو الدواء الافضل، سواء كان الانترفيرون الابر، سواء كان التايسابري الانجكشنز، اي دواء، سواء كان الدواء اللي بتاخده عن طريق الفم او اي شيء. الدواء اللي بيحقق لك هي الاهداف هو افضل دواء للمريض. الادويه الجديده لا تعني انه ادويه يعني هي عمليا افضل، تعني انها ادويه تعمل بطريقه مختلفه عن الادويه السابقه، باليه عمل مختلفه. اوكي؟ وبالتالي حتى المقارنات احيانا بين الادويه 70% او 80% او 60% هي مقارنات لا تجوز، لانه الدراسه بتكون تمت على اشخاص مختلفين وليسوا متماثلين. لهالشيء دائما نحن بنقول للمرضى انه الدواء الجيد هو الدواء اللي بيحقق اهداف العلاج. دائما تغيير الدواء يجب ان يكون فقط لسبب طبي، اما انه المريض تحسس من الدواء او المريض ما استجاب على الدواء او الدواء عمل تاثيرات جانبيه شديده، فقط بهي الحالات. هلا الحاله الرابعه اللي ممكن نحن نقبل انه المريض حقيقه يصر او انه بده دواء معين، وانه بيصير في عمليه كره بينه وبين الدواء الموجود الحالي اللي عم ياخذه، او احيانا نمط حياه هذا الشخص تتطلب نوعيه معينه من الادويه. مثلا انا عندي مريض بيشتغل برا الامارات، بيجي على الامارات مره كل 6 شهور، فيعني انا ما والبلد اللي فيها ما فيها يعني ما بيقدر ياخذ فيها من العلاج، فبتضطر انك تعطيه دواء ممكن تعطيها كل 6 شهور او كل سنه. فهي بهالحاله مو يعني انه هذا الدواء هو الافضل، بس يعني هذا الدواء الملائم لطبيعه حياه هذا الشخص. اوكي؟ فهي الاشياء الاساسيه اللي نحن بنصر عليها من الناحيه الطبيه، انه الادويه عمليا الدواء الافضل هو الدواء اللي بيسيطر على بيحقق اهداف العلاج. وفي حالات استثنائيه
يعني إنه ممكن أن يتم تغيير الدواء حسب نمط حياة الشخص أو حسب نمط حياة المريض، لكن دائما تغيير الدواء يجب أن يخضع لأسباب طبية بحتة يعني. طبعا كيف بنعرف مثل ما قلنا السيطره الجيده؟ بالفحص السريري المريض بيكون اداؤه جيد، ما عنده اي هجمات نقص، صور الرنين المغناطيسي تبعيته بتعطي يعني استجابه جيده. في حال كانت هي الشغلات غير تامه وفيها دائما في هجمات سريريه، عم بيجي عنده الرنين المغناطيسي في نقط جديده، فدائما من بهالحاله هي حنتغير الدواء ولاسباب طبيه بهالحاله. اذا في اثار جانبيه شديده المريض لا يقدر يتحملها، بعض الادويه بتسبب مثلا اكتئاب، المريض ما اموره بخير وحياته ما في اي مشكله، ما في اي هجمه وما في اي شيء، بس المريض مكتئب، وهي معروفه بعض انماط الادويه بتسبب الاكتئاب، فساعتها بهالحاله نحن بدنا نغير العلاج. مثل ما ان عدم القدره على الالتزام بنظام معالجه، اللي مثل ما قلت لكم انا اعطيتكم المثال، الشخص اللي بيشتغل برا الامارات وبيجي كل 6 اشهر بضطر يجي كل 6 اشهر فقط، بدنا نغير له الادويه ونعطيه نظام المعالجه حسب نمط حياته. واحيانا اذا نحن نعتقد طبيا انه في دواء احسن من الدواء الموجود حاليا، لانه بنعتقد انه آلية المرض اللي عنده تماثل او تفضل هذا الدواء، ساعتها ممكن نغير الدواء الثاني. دائما القرار تغيير العلاج قرار غير بسيط، قرار يحتاج الى تعاون كبير بين الطبيب والمريض والتزام كامل. الالتزام بالعلاج دائما، العلاج بالتصلب اللويحي هو استثمار على المدى الطويل. اوكي، يعني هو مش عمليه مضاربه كل يوم والثاني انا بدي اغير وجيب هذا وهذاك بالادويه، لا، هو استثمار على المدى الطويل، هالشيء يحتاج الى التزام كامل. So switching among medication is usually according to medical reasons. We hardly switch or change medication for non-medical reasons. One example, that a person who's working outside UAE and he comes to his home country once every 6 months, at this point we have to prescribe some medication or change medication to fit his life activities or his job duties. So usually we follow the treatment according to the clinical exams that is usually run in the clinic every 2 or 3 months, according to MRI finding, according to the adverse event of the medication. And we usually encourage patients to commit to their medication. This is a long-term investment. It's not a speculation. Not every time patient has to move from medication to other medication. Patient usually any patient has to be adhered to his medication. All medication are almost similar in activities, but it's different in mechanism of actions. So this is the usual plan, or this is the usual probably landline or highlighting for the way that we are at some point we are changing the medication. Usually it is a medical reason, unlikely it is for non-medical reason. طبعا دائما مو بس العلاجات الدوائيه مهمه، في العلاجات العرضيه، مثلا الاشخاص اللي عندهم اعراض بوليه بحاجه لادويه اخرى، المرضى اللي عندهم يبوسه في العضلات بحاجه لبعض الادويه لتسيطر على اليبوسه. بعض الاجهزه احيانا بنستعملها مثلا لتحسين نمط المشي، لتحسين نمط التوازن، الاشياء الاخرى. اما ادويه للتعب، للاكتئاب، لاي اضطرابات معينه، دائما المعالجات المساعده والداعمه مهمه جدا. الفيتامين دي كثير مهم، الفيتامين دي له افكت حتى يعني مباشر على التصلب اللويحي، غير التاثير الجيد على طبعا على بنيه العظام وعلى سلامه باقي الاجهزه في الجسم كما هو معروف. So there is also supportive and symptomatic therapies that include other medication to control spasms, to improve fatigue, to even to treat depression or bladder dysfunctions. We usually ask patients to adhere to the symptomatic treatment in same way that we are asking patients to adhere to their therapies for the disease. طبعا في اشياء اخرى دائما مشجع عليها، النوم الكافي، الراحه الكافيه، التمارين الرياضيه المنتظمه، السباحه خاصه في بلد مثل الامارات كثير مهمه، بتعمل ريلاكسيشن للمسلز بدون ما تعمل تعرض يعني عالي للحراره. دائما لازم ننبه المرضى انه اعراض التصلب اللويحي بتسوء مع ارتفاع حراره الجسم او ارتفاع حراره المحيط، والسبب دائما له علاقه بالنقل العصبي. النقل العصبي بيحدث ضمن مجال حراره معينه، اعلى او ادنى بيصير النقل العصبي سيء وبتسوء الاعراض دائما. مثل ما ان الاعراض دائما لها علاقه
تحدث بسبب سوء النقل العصبي، بسبب مناطق اللويحات او المناطق اللي بيتكسر فيها النخاعين او الميالين. لا الشيء ده، وهذا النقل العصبي دائما متعلق بالحراره، سواء الحراره الخارجيه او حراره الجسم. لا شيء دائما ننصح المرضى بتجنب الاماكن ذات الحراره المرتفعه. بننصح دائما بالغذاء الصحي المتوازن. ما في حميه للتصلب اللويحي. المرضى دائما بيسالوا على الحميات. الحميه تبعيه التصلب اللويحي هي مثل الحميه اللي انا لازم اخذها، اللي مثل الدكتور احمد لازم ياخذها. هي الحميه الصحيه المتوازنه، هي الحميه الغنيه بالفيتامينات، الغنيه بالفواكه، الغنيه بالخضار، اللي بنبتعد فيها عن الدسم. الحميه اللي بتناسب حجم جسمنا والطاقه اللي بيحتاجها الجسم. الحمية الصحية اللي يحتاجها أي شخص هي الحمية التي يحتاجها مريض التصلب اللويحي. ما في حمية معينة لمرضى التصلب اللويحي أبدا. بنشجع دائما على تمارين الاسترخاء واليوغا والتنفس. So other life modifiers probably suggestions including good rest, good enough sleeping, encouraging exercises, swimming, especially in United Arab Emirates, and we also relaxation and yoga. We also encourage to, we also notify patients that their symptoms probably is going to worse with an increasing of either the body temperature or the environment temperature. There is no special diet for multiple sclerosis. The healthy diet is good for multiple sclerosis, exactly as good for me, as good for everybody else. This is what we encourage patients to follow, the healthy diet and healthy food. Thank you very much. I think this is my last. Thank you. Thank you very much, Dr. Mustafa, for the excellent lecture. شكرا كثير دكتور مصطفى للمحاضرة الكويس كثير حلوة. Thank you. So you brought up a lot of ideas and a lot of discussions that about MS, about how do we know we're getting better. إنه بهالمحاضرة حكيت عن كثير أشياء بخص إنه كيف واحد بيعرف إنه عم بيتحسن ولا لا. وجالي أسئلة كثير. I have a lot of questions actually from the audience. There was definitely some interest. Some questions focused, Mustafa, on the idea of getting better. I know أنت حكيت, you spoke on the idea that the goal of treatment or الهدف التريتمنت is that it's not getting better, it's stability. طيب بس في some patients or some people posted questions. What do they do when they feel worse but everything is stable, like their MRI? We do see that sometimes in clinic where patients are stable on MRI, but they tell you, أنا حاسس حالي عم بتعب, I'm getting worse. How do you usually recommend, or what would you tell these patients? هلا دائما نحن بنعتقد المرضى صادقين في اي شكوى بيقولوها، او اي شكوى المريض بيجي فيها على العياده. دائما نحن بناخذها بشكل يعني بشكل دقيق وبندرسها حقيقه وبنحاول نلاقي سبب لها. احيانا المرضى ما عندهم بيكون ما عندهم اي تدهور بالقدرات الحركيه، بيكون ما عندهم اي هجمه، بيكون ما عندهم اي تبدلات بالاشعه المغناطيسيه. بس المريض دائما بيقول لك انا ماني حاسس حالي تمام، يعني حاسس حالي عم بتعب، حاسس حالي مشيتي ما طبيعيه، مع انه انت بتحاول تقنعه انه مشيته طبيعيه، وهي حقيقه مشيته طبيعيه، بس هو عنده احساس انه دائما مشيته غير طبيعيه دائما. طيب هيك حالات دائما نحن بناخذ القصه بشكل يعني سيريس، ما دائما بنحاول نلاقي بعض الاسباب، بنشوف اذا الفيتامين دي ناقص، اذا عندهم اضطرابات اخرى بالدم، مثلا عندهم نقص بنسبه الدم، عندهم اي انفكشن مثلا ما مبين، او اي التهاب بالمجاري البوليه، او التهابات معينه ثانيه، اذا عندهم مثلا خاصه الاكتئاب الخفي. احيانا المرضى بيكونوا بيعانوا من اكتئاب حقيقه خفي وما منتبه عليه، يعني بدك تلاحظ انه عنده اضطراب بالنوم، عنده اضطراب بالتواصل مع الاخرين، عنده نقص في الشهيه، عنده علامات خفيه للاكتئاب، بنعالجها. هلا في حال ما لقينا اي شيء ساعتها حقيقه مثل ما بقول لك اهم شيء يكون في صداقه بين المريض والدواء. اذا ما في صداقه بين المريض والدواء، والمريض يعتقد انه الدواء غير فعال حقيقه، ورغم انك انت اقنعته انه كل الامور بخير وما في اي اكتئاب خفي وما في اي التهاب خفي وما في اي شيء، ساعتها حقيقه نحن بنغير الدواء. ونحن عملناها مع كثير مرضى، مع عدد من المرضى اللي كانوا هيك. الشيء الثاني اللي بنخاف منه احيانا انه يكون سوء الاعراض عند المريض هي سبب انه المرض يتحول الى النوع المترقي الثانوي اللي بظن ذكرتوه انتم بمحاضراتكم السابقه، لما بيصير المرض بيصير يسوء بشكل بطيء لكن بدون هجمات واضحه. Thank you.
Actually, yeah, it is important because we do see in clinic ناس انه عم بيتدهوروا ولا عم بيسوء حالتهم بس الرنين is stable, everything's stable, ما في هجمات. And that actually goes to the idea of what we call NIDA, no evidence of disease activity. And who in NIDA, progression is still part of what we monitor. So even if the MRI is stable, you can still progress and you can still worsen. ما هيك؟ نعم. And I think that's why it's important for المرضى to continue following with the doctor. And it's important ما نحن حكينا about المتابعة مع حكيم, one physician, because if you follow with one doctor, they're going to know you. ما هيك؟ صحيح. طبعا هي موجوده احيانا عند بعض المرضى بيحبوا يعملوا نسميه دكتور شوبينج، يعني ان انجلش دكتور شوبينج. سو يعني بيحب ياخذ. طبعا انا بتفهم المرضى دائما اللي بيحبوا ياخذوا اكثر من راي، يعني وحقيقه نحن بنشجع انه المريض ياخذ اكثر من راي، بس احيانا المريض يكون يعني للاسف بعض الاطباء يعني اسهل شيء عندهم انه يغير لك الدواء، يعني وهي عمليه كثير سيئه للمريض. لا، المرضى لازم يعرفوا انه الدواء حتى يبدا تاثيره في الجسم احيانا يحتاج من 3 ل 6 اشهر. يعني واذا بده المريض يروح من طبيب لطبيب خلال 3 اشهر يزور مثلا 6 اطباء، اتصور يعني انا بعرف مريض خلال 3 اسابيع زار 6 اطباء. وساعة كل العالم ضايعين, we all get lost, nobody knows what's happening. يعني unbelievable. وكل واحد اعطاه دواء شكل يعني حقيقه، لانه يقول له انا اخذت هذا الدواء كتب لي اياه، يقول له لا هذا الدواء احسن من لك، كل واحد يقول له نفس الشيء. يعني دائما الالتزام افضل. التصلب اللوحي حقيقه بده مراكز كبيره وبده مشافي مؤهله، ولا يمكن واحد يروح على عياده مثلا يعني غرفتين وصالون مشان بالاخر يقرر له للتصلب اللويحي. التصلب اللويحي بده مشافي عندها امكانات كبيره، عندها امكانات للمعالجه، عندها امكانات للدعم النفسي، عندها امكانات للعلاج الطبيعي، عندها امكانات للتواصل بين هدول الفرق نفسها بحد ذاتها، عندها طبيب بوليه ممتاز، عندها كل القصص هاي. فبالتالي انه علاج التصلب اللويحي دائما نحن بنكتب للمرضى في التقارير، خاصه اللي بحاجه انه دائما بحاجه ل comprehensive specialized center، ما بحاجه انه ياخذ يروح على اي محل. ومثل ما بقول لك للاسف انه في ممارسات خارجيه تعتمد على بين ربما مش خطا الطبيب بس كمان خطا المريض، يعني لانه اصل الفهم بالموضوع انه العلاج هو استثمار طويل الامد. I agree with you. Yes, it is important. So we're getting some actually we're getting a lot of questions. There's a lot of interest in this lecture. So I'll start kind of asking some questions and we go over it together. Take your time. You answer some questions. I'll answer some as well. So Gerard is talking. Yeah, Gerard. Thank you, Dr. Mustafa. Thank you, Dr. Ahmed. I have some private questions that have come to me. So if I may start with some of those, and then I will allow you to elaborate and move on. The first question, perhaps quite an interesting one, is I'm not happy with the doctor that I'm seeing right now, but I live in an area where I have limited options to see other doctors and specialists. What do you advise I do, and how can I seek the right treatments? That's one question. And then two more questions. How can my family help me improve in getting better? What are the things we should talk about as a family to improve? And then the third question perhaps is smoking seems to be having a very harsh effect on me. I've smoked all my life. Should I really have to give up smoking to help my MS get better? So those three questions came to me on a private message. You can maybe answer both of those in English and Arabic as you wish. Thank you. Thank you, George. ما مشكلة. So الأول سؤال is about بيختص بالدكتور. في مريض أو واحد عم بيقول إنه ما عنده علاقة جيدة مع الطبيب. He doesn't feel comfortable with his doctor, بس ما عنده كتير خيارات or other options. What I would recommend is the physician-patient relationship is a sacred relationship. It's extremely important. العلاقة بين المريض والطبيب, it's sacred. I mean, you are never going to tell somebody what you will tell your doctor. The amount of trust اللي بيناتكم, it's different. So you have to find a physician that you feel comfortable talking to. Now, if you are limited by your area, I would just tell you, try to find someone else, and hopefully, inshallah, you will find someone that you feel comfortable with, that you feel knows your problems and knows how to take care of your problems. But I can't give you an exact name because I don't know where you live, and this is a personal decision. You know, what's good for you may not be good for Mustafa or me. Family. What can family do? هو العائلة كتير مهم. إنه as you
as you say هو الMS منه it's not مرض for one person. It affects بتأثر العائلة كله. It affects how you interact, كيف تتعامل مع زوجتك أو زوجك, مع أولادك, مع رفقاتك, أصدقائك بالمجتمع. So yes, MS is مرض أعصاب, بس إنه it involves much more things. And the more help, المساعدة المعنوية الشخصية, personal, physical that you can have, the better it is for you. Now, whether that المساعدة بيجي من العائلة, من رفقاتك, من ناس بالمجتمع, منه مهم قد ما هي مهم إنه عندك social network. Do you agree with me, Dr. Shakra? اكيد. هلا بالنسبه للعلاقه مع الطبيب دائما مثل ما حكيت انه دائما هي قضيه استثمار طويل الامد، يحتاج انه تكون في علاقه صداقه بين الطبيب والمريض، وعلاقه صداقه وثقه بين المريض ودوائه ومرضه. يعني اذا المريض ما تصادق مع مرضه حيعيش حياه عدائيه بينه وبين المرض، حياه رفض، كله حتاثر عليه سلبيا من الناحيه حتى النفسيه يعني. وبالتالي يعني وجود علاقة جيدة بين الطبيب والمريض هي أساسية دائما بالموضوع. يعني ربما الحالة الخاصة إذا كان مريض بالفعل مثل ما بيحكي في منطقة نائية وما في غير طبيب واحد وما في إمكانات للتحول، ساعتها يعني ما بعرف شو بدي يعني قضية كثير صعبة. يا اما بده يعني يضطر ياخذ يعني يسافر لمسافات ابعد ويحصل طبيب ثاني، او يا اما بده يتعامل بقى بالموضوع ويحاول يعني يلاقي سبب للصداقه من جديد بينه وبين الطبيب تبعيته. دور الفاميلي دائما نحن بنقول دور العائله اساسي كثير. دائما بنشجع المرضى يجوا على العياده مع اهلهم ومع الاشخاص اللي بيهمهم يعرفوا عن مرضهم. للاسف قليله جدا من المرضى بيحبوا يجيبوا زوجتهم او يجيبوا حدا من اخواتهم او اهلهم معهم، لكن نحن حقيقه بنشجع على هذا الامر دائما. بالمية always. and هو بيساعد because في قد ما في معلومات كثير that we're giving the patients. صعب sometimes for one person ليستوعب كل المعلومات. So it's nice to have family with you to help process the information. صحيح. Smoking. I know نحن عايشين ببلاد عربية والأرجيلة. A lot of people في كثير ناس يمكن بيقولوا الأرجيلة مش مثل الدخان. Do you think it is? And do we have any evidence that الأرجيلة or الدخان is bad for MS? التدخين طبعا سيء جدا للتصلب اللويحي. دائما مرضى اللي بيدخنوا الهجمات بتكون عندهم أسوأ، واستعادة الوضع ما قبل الهجمة عادة بيكون غير محتمل، قليل الاحتمال. يعني دائما نحن بنشجع المرضى انه يتجنبوا التدخين. الأرجيلة أسوأ من الدخان بكثير، وفي دراسات طبية عليها كبيرة وعائلة. وهذا الوضع يعني وهذا الأمر مش أمر يعني للنقاش أو إنه واحد يقول أنا برأيي أو ما برأيي. علميا مثبت إنه الأرجيلة تماما هي أسوأ بكثير من التدخين، بكثير، مش بدرجة أو بأكثر من 40 مرة يعني. أوكي. والتدخين بحد ذاته هو سيء. نحن بنعرف من الدراسات اللي تمت على علاقة التدخين مع التصلب اللويحي إنه إصابة المدخنين، الهجمات عند المدخنين هي أسوأ عادة، والهجمات عند المدخنين أقل احتمال إنه تشفى بشفاء كامل مع الكورتيزون. So لازم إنه you have to stop. أرجيلة تدخين. Definitely. وهو it's not just MS. التدخين is bad for everything. إذا عندك سكر، ضغط، قلب. So it's not like إنه التدخين is just bad إذا عندك MS. It's bad for everything. So to answer your question. And then we go to diet. I know إنه هو التدخين is part of a healthy lifestyle. بس كمان when we talk about diet now, أنت حكيت, you did say that there's no special diet for MS, but we do tell our patients, and I always tell my patients, it's important to eat healthy. Yes. It's important. I mean, you know, you want to try to fry less, eat less fatty food, eat more healthy food, more salads. It's not an MS diet. It's a healthy, regular diet that I think all of us should be eating. والدايت مهم. So, إنه كل خضرة وفواكه and healthy قد ما فيه أحسن من هو الغذاء. نعم، الغذاء الصحي اللي بيفيد أي شخص، أو هو اللي نحن بننصح فيه أي شخص، هو تماما اللي مطلوب من مريض التصلب اللويحي. ما في حمية خاصة. بعض المرضى بيقول لك حمية الغنية مثلا بالأوميجا 3، بالأوميجا 6، بالأوميجا نو. الحمية الصحية الهيلثي اللي هي بتناسب أي شخص وبتناسب حاجته الغذائية اليومية من السعرات الحرارية هي المناسبة له. مظبوط. I can't agree with you more without that. Thank you. Yes, Gerard.
I have some more questions that have come in if you wish to answer them. A private question here says, I've been on the same medication for a number of years, but seen minimal improvements. I am nervous to change medications in case it causes flare-ups or attacks, but what do you advise in my situation, as I'm seeing no real improvements in my daily life? Okay, I can answer that one. I mean, as Dr. Mustafa had mentioned, the goal of therapy is always stability. الهدف العلاج هو مش التحسن قد ما هو الاستقرار. Now في بعض المرضى في بعض الناس بيتحسنوا، وانا ما انا دايما بخبر المريض او الشخص اذا تحسنت ما حازعل. I won't get upset if you improve. That's great. But the goal is stability. So the answer to your question is واحد عم بياخذ دواء ما حاسس بتحسن بس في استقرار، يعني الرنين ما في نقاط جديد، ما في تصلبات جديد، ما في هجمات او انتكاسات، ما في تدهور بالحركه العمل اليومي، then هيدا علاج مناسب له. Now كل واحد غير، بس انه بشكل عام stability is the goal. And any other thing you'd like to add to that, Dr. Mustafa? هلا المريض يعني لا يشعر بتحسن، مثل ما انها هي مش استثناء. هي مشكلته يبدو انه خيفان يترك الدواء، مو بس انه مع الفتره الطويله في استقرار بس ما في تحسن. طبعا مثل ما ان التحسن هو مش القاعده، التحسن هو الاستثناء، القاعده هو السيطره على اعراض المرض وحدوث استقرار في النكسات، في الاشعه المغناطيسيه، وفي القدرات الحركيه. هذا هو الهدف الذهبي للعلاج لحد الان. إذا المريض بعد فترة طويلة حابب يترك الدواء وعنده خوف من ترك الدواء ليروح على دواء ثاني، بظن في يقعد مع طبيبه ويتناقش معه، والإمكانات دائما بتكون متاحة. يعني مثل ما أن في أحد الأسباب أنه أخي المريض يعني بده كرهان الدواء وبنفس الوقت خيفان يتركه كمان، يعني بظن يحتاج أنه يقعد مع طبيبه ويتناقش هو وياه بالموضوع ويشوف الأوبشنز الموجودة. لأن في اوبشنز. في بعض الناس يمكن اوقات بيزهقوا من طريقة تاخذ الدواء، كيف عم بياخذوا الدواء، ويمكن they'd like to change or find something more easier for their lifestyle. بس هيدا سؤال لدكتورك, not something I think that we can give online because he has to look at your whole case, your story. Just to go back to the smoking, I know we answered that best in English. So we spoke about smoking, but some people have asked me again about smoking. Just to confirm, it is bad, not just for MS, it's bad for everything. And all the studies have shown that smoking will make your MS worse, will make your relapses worse, and will make your ability to improve from relapses less likely. So as a medical community, we recommend don't smoke, not just for MS, for everything. That's that. There's a question. I think I'll answer this one. One of the audience members asked about dimethyl fumarate or Tecfidera, and her lymphocytes are low. She was asking, what does she do after 500? I told her that so my response is Tecfidera or dimethyl fumarate can cause your lymphocytes or your white blood cells to get low sometimes. Now, normally we watch it. Once it hits below 500, we may need to stop it. We may need to change the dose. Now, that is a discussion between you and the doctor, but that is why it's so important to follow up. Because if you're not following up, you could be below 500 and not even know it. And not just for Tecfidera, for other medicine as well. That's why it's so important to follow up with your doctor, because they can watch for these side effects or complications that can happen from your meds so that you don't develop anything worse. That's that. Optic nerve. Sometimes في بعض الناس, sometimes Mustafa, they tell you, my doctor told me I'm going to become blind or I'm going to become disabled. I'm going to be in a wheelchair. شو بتقول لهم? What do you tell people who tell you, I'm going to end up in a wheelchair in 20 years or I'm going to lose my vision because my friend told me or my neighbor has MS? هلا مثل ما أن دائما التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد هو مرض مزمن، هو مرض يترقى عبر سنين طويلة. الأغلب الآراء اللي موجودة حاليا يعني والانطباعات الموجودة والاعتقادات عند الناس مبنية على الفترة القديمة اللي ما قبل التسعينات، ما كان في أبدا وقتها أي علاجات. طبعا كان دائما المرضى المصابين بالتصلب اللويحي ينتهوا بإقعاد أحيانا بشكل سريع،
او يصير عندهم هجمات متعدده وتصير عندهم يعني مثلا اصابات بصريه شديده. حاليا من بدايه يعني من بدايه الالفيه هي من عام 2000 لهلا التصلب اللويحي السير التاريخي تبعيته تغير كثير. انا خلال 15 سنه من الممارسه بمشفى خليفه حقيقه يعني ما شفت اي مريض عندي خلال 15 سنه يعني تحول بالتحول اللي كنا ندرسه نحن اثناء كليه الطب ما نعرفه واللي درسونا اياه. الامور كثير اختلفت مع الادويه حاليا يعني تبعث على التفاؤل، عندها قدره كبيره على تثبيت المرض، عندها قدره كبيره على تثبيت الترقي تبع الاقعاد تبع المرض. ومثل ما أن يعني دائما نحن نطمح للافضل والدراسات قادمه كبيره يعني بهالمجال هذا، وفي يعني استثمارات هائله سواء من قبل شركات الادويه او من قبل الحكومات في هذا المرض، وكل شيء عم بيصير دائما للافضل وللاحسن. 15 سنه انا ما شفت اي مريض عندي بدي بدواء وانتهى بايقاعات. جميع المرضى اللي بيراجعوا عنا في العيادات ومقعدين كانوا كلهم من الحقبه ما قبل عام 2000، وما كان في وقتها لا التزام في الادويه ولا كان في ادويه ولا كان في يعني تعلم او فكره صحيحه عن المرض. اما الناس الملتزمه في الدواء والمتابعه شو اسمه من غير المحتمل يعني بشكل كبير انه تصاب باي لا سمح الله نسبه بالاقعاد او حتى عمى. مظبوط. والله thank you. I agree with you. انه what we see sometimes and is commonly after the introduction of medicine, and we're not advertising any specific, just having treatment for MS has changed how people with MS appear. I mean, in my clinic I have over 200 patients. You couldn't tell who has MS and who doesn't have MS. They look just like any other member of society. And as Dr. Mustafa was saying, with the medications, we don't see those severe cases anymore as much as before. People in beds who can't move or end stage MS, because alhamdulillah, the medicines do work. And which one? That's up to you and your doctor to decide what's the best treatment for you. Hello. What else? Yes. I have two more questions that have come in privately, one in Arabic, one in English. The Arabic question was, I have MS and I have no other real symptoms, but my fatigue is crippling me and I can't seem to improve because I have too much fatigue. Can you please help me in this? Well, just the day before yesterday when I gave my lecture on MS, I spoke about fatigue. It is extremely common. It's more than 80% of people with MS will complain of fatigue. أكثر من 80% من الناس اللي عندهم MS بيشكوا من الإرهاق أو الفatigue أو التعب. I mean, why? We don't have an exact idea why. Some people have fatigue, some people don't. ما بنعرف ليه exactly, but we do know fatigue could be related to, it's not related to the amount of work you do. شو يعني؟ في بعض الناس بيقولوا إنه بيحسوا بتعب after small activities. في بعض, 1 minute, I'm sorry. They experience fatigue after small activities. For other people say, I don't feel fatigued at all. It is very patient specific. But we do have treatments. There are medicine that may help improve the fatigue. So we would check for other causes of fatigue. اكتئاب, depression, lack of sleep. يمكن أوقات الغدة الدرقية or thyroid. If you have thyroid problems, it can cause fatigue. So we look for those causes and we try to manage it. Okay, thank you. Dr. Shara, do you have anything to add before I the next question? نحن دائما نتعامل مع التعب ظاهرة موجودة عند مرضى التصلب اللويحي. أغلب الحالات في إلى سبب، وغالبا السبب هو يا اما له علاقه باضطرابات النوم او عدم انتظام ساعات العمل، او احيانا في عندك اضطرابات بالغده الدرقيه او اي اصابه اخرى ثانيه مثلا يعني احيانا اكتئاب مثل ما قلنا الخفي. بنحاول دائما نعالج السبب اذا وجد. هلا في حال لم يوجد سبب والاكتئاب حقيقه يعني عالجنا، اذا كان في نقص بالفيتامين دي، اذا كان في اكتئاب، اذا كان في اضطراب بالنوم، اذا كان في اضطراب بالغده الدرقيه، كل الشغلات كانت غير موجوده وما مضبوطه، ساعتها في حالات نادره قمنا بتغيير الدواء حقيقه. بعض المرضى استفادوا، بعض المرضى ما استفادوا، يعني اضطرينا احيانا نغير الدواء لوجود التعب المستمر وبدون اي سبب واضح. واغلب المرضى حقيقه استفادوا على تغيير الدواء، قله منهم لا ما استفادوا، ضلوا مثل ما هي حاله التعب عندهم. طبعا في علاجات عرضيه اخرى ممكن نعطيها، اللي حكينا عنها بالعلاجات الداعمه ممكن نعطيها لحالات التعب.
Thank you, Okay. Doctor. Thank And you. this private question that came in English. I have not been tested for MS, but I believe I may have it. I have been suffering with numbness for years, but I have no other symptoms. Do you recommend I be tested for MS on the basis of my numbness? First of all, thank you for the question. What I would say is that if you have any symptom that's been going on for years, you should probably get it checked out, regardless of if it was numbness. If my back was hurting me for a long time, I'd want to get it checked out. So you want to know what's the cause. It could be MS, but there's also a million other things that may be causing it that aren't MS. And so I would say get it checked out first and see what's causing your numbness. It may be something very mild and treatable. It may be something more serious, but you have to start the first step, see a doctor. Vitamin D. I know we always talk about vitamin D, Dr. Mustafa. We live in the UAE, where we have more sun than anywhere else in the world, but yet we do see vitamin D deficiency. What do you tell your patients with MS about vitamin D? الحقيقه انا بقول لهم اني انا من اكثر الاشخاص اللي بيكرهوا الفيتامين دي، لانه يعني الفيتامين دي الحقيقه من كثر ما صار الحكي عليه كثير، على بيفيد بالجلد، بيفيد بالقلب، بيفيد بالشرايين، بيفيد بالكبد، بيفيد بالعظام، بيفيد بالمشي، بيفيد بالذاكره. يعني الواحد بيتوقع انه ما عاد يفيد باي شيء، بس نحن عمليا بالتصلب اللويحي بنصر دائما على الفيتامين دي، لانه في دراسات اثبتت انه الفيتامين دي عمليا له قدره مشابهه للقدره الدوائيه للادويه تبعت الام اس، يعني الى حد ما يسيطر على الاعراض ويحسن يقلل من النكس ويحسن الموجودات على الاشعه المغناطيسيه. لا شيء دائما بنشجع المرضى ياخذوا الفيتامين دي، وبنحب دائما كل سنه نعمل لهم تحليل دم لنشوف انه اذا يكون ضمن المستوى الطبيعي. فقط في مرضى الام اس انا بحب اعطي الفيتامين دي، باقي الشغلات بما فيهم انا شخصيا ما باخذ فيتامين دي. Okay, fair enough. So just to summarize, Dr. Mustafa is saying that we've been hearing a lot about vitamin D over the years. It seems like it cures everything, and I think we're going to put it into water soon because everyone keeps talking about vitamin D. But with all seriousness, studies have shown that vitamin D does help MS patients. It may help prevent worsening, but that's if your vitamin D is low. If you have normal vitamin D, would you give them extra just on the safe side? I normally don't. I usually like to level between 50 to 150. And if it's normal, it's normal. I don't give you more because you can get side effects from too much vitamin D as well. It can be toxic on your kidneys. So too much of a good thing is bad, of anything. As you say. Any other questions? Do we have anything else here? I'm seeing. No? Any other? Would you like to add anything, Dr. Mustafa? أنا الحقيقة بدي بس أقول للمرضى دائما إنه أهم شيء يعني تكون في علاقة صداقة بينهم وبين مرضهم، بينهم وبين الطبيب تبعي، علاقة ثقة مع الطبيب تبعيتهم، وأهم شيء الالتزام في الأدوية. لا يحط دائما المريض في رأسه، أول المريض دائما بيجي دائما قبل ما يسأل عن الدواء بيسأل عن التأثيرات الجانبية. طبعا نحن بسبب الوقت وبسبب يعني محدودية يعني يعني القعده مع المريض احيانا ما بتاخذ 10 دقائق ل 15 دقيقه حسب الجداول تبعت المشافي حاليا، فدائما بنعطي الاعراض الجانبيه او التاثيرات الجانبيه الرئيسيه. دائما المرضى بيفكروا كثير بالتاثيرات الجانبيه، انا بدي لهم التاثير الجانبي في اي دواء هو حدث استثنائي، والدواء موجود دائما في يعني ضمن قائمه الادويه لفعله العلاجي. اوكي، للفعل العلاجي اللي هو الاساسي، الفعل الاستثنائي للدواء انه يسبب تاثير جانبي، لا شيء اغلب الادويه ما بتعمل اصلا تاثيرات جانبيه، والمبالغه بكتابه التاثيرات الجانبيه ضمن الوصفات الموجوده داخل الادويه هي لاسباب قانونيه اكثر منها لاسباب اخرى. يعني الالتزام في الدواء اهم شيء، الالتزام في الدواء، الالتزام في الدواء. في حال مثل ما انك صار حدث استثنائي يستدعي تغيير الدواء، دائما نحن ما عندنا مشكله في تغيير الدواء حتى لو كان على رغبه الشخص. بالاخر بعض الاشخاص يصروا انه ياخذوا الدواء، نحن بهمنا انه مريضنا يكون على دواء يعني، واذا اصر هو يكون على دواء بنعطيه، لانه اهم شيء بالنسبه لنا انه يبقى المريض على الدواء بيحبه وبيلتزم فيه. Exactly. Thank you. So I'll kind of summarize a little bit. As Dr. Shakra was saying, the most important thing about MS is to have a good relationship with your physician. This is a long-term disease, and you're going to be seeing this person for a long time. So it's very important to have a good long-term relationship with your caregiver. Second thing, have faith in your medicine.
don't always look at the bad side effects, because a lot of times the side effects, yes, it can happen. Most of the time, they're more legal issues that you got to put all the side effects. We rarely see all the serious side effects that are mentioned in the drug. And you have to have faith in the medicine. And most 99% of people who take medicines do very well. What else? And I think that was it in the summary. Have faith in your medicine, faith in your doctor, take your medicine, exercise, eat healthy, and I think that's a nice summary. I would Shukran. I'd like to thank everyone. Honestly, I'd like to thank everyone for showing up. Obviously, we had a very nice conversation, discussion going on. I would like to thank the organizers, Roche, for having us, for setting up this meeting, giving us the opportunity to share these ideas with you guys. And I'd like to thank Dr. Shara for actually taking this time to come speak to us today about his personal expertise in MS with treating patients, and just sharing ideas. And finally, Gerard, last but not least, I'd like to thank you for setting up this meeting and making it all organized so that we could see what we need. Shukran. Thank you. Thank you, Dr. Mustafa. As I mentioned at the beginning, this webinar is recorded. You can view it for the next 3 days on the same link that will be sent after this webinar, so you can go back and watch it again. We'd like to thank Roche for supporting this webinar. Next week, we have a very interesting lecture. Many of you have been asking for it. It is nutrition and exercise as a way to improve your well-being. So we'll be taking questions about anything to do with diet and nutrition and exercise. So please join us for that. And that brings to a close this webinar. I'd like to thank Dr. Mustafa Shara again for a very informative and highlighting webinar, and Dr. Ahmed, as always, for the moderation and the answers. I'm now going to end the webinar, and we'll see you all next Saturday, inshallah. Take care. Good night. Thank you all. Ma salama. God bless. Bye-bye. Bye.